Now let's start lesson number 14, India, location, geological structure and physiography part 2. Now in the second part of India, the first part was Great Himalaya. Okay, 5 major division of India was Northern Mountain region, that was the Himalayan region that we discussed in detail yesterday. Now second, the Great Northern Plain, Let's start the second part of Indian terrain, that is terrain matlab type of land, is Great Northern Plain. This northern plain is located between the northern mountain region and the southern peninsula. હું તમને બતાવું the Great Northern Plain આ ક્યાં છે? આ Himalayan region અને આ જે પાર્ટ છે હું તમને આને ડ્રો નહીં કરું પણ અહીંયા બતાવીશ કે ક્યાં હોય આ હિમાલયન રિજન છે. હિમાલયન રિજન અને આ જે ડ્રો કર્યું છે એ પ્લેટ્યુ રિજન છે. તો પ્લેટ્યુ રિજન સિવાયનું આ આટલો જે પાર્ટ છોડીને જે પ્લેટ્યુ રિજન સિવાયનું આ જે પાર્ટ છે ને જે હું તમને ડ્રો કરીને બતાવું છું, આ ગ્રેટ નોર્ધન પ્લેન છે. આ ગ્રેટ નોર્ધન પ્લેન છે. ઓકે, આ હિમાલયન રિજન છે, આ ગ્રેટ નોર્ધન પ્લેન છે, આ બધું રાઈટ. ઓકે, the Great Northern Plain. This plain is formed due to alluvial means fertility, sediment brought by the Himalayan river such as Satluj, Ganga and Brahmaputra. At some places, the layer of the sediments are about 50 meter thick. Yani sediment na layer 50 meter thick chitla chai. So this is the most fertile land in India. As this plain occupy a very large area in North India, they are known as the Great Plain of Northern India. Yani it is also known as Great Northern Plain. Got it? क्या होय समझ में આવ્યું ને? क्या होय જે હિમાલયન રિજનની નીચે અને આ જે પ્લાટ છે એ પ્લેટ્યુ રિજન છે. તમને દેખાય છે અલગ અલગ પ્લેટ્યુઝ છે, તો અલગ અલગ પ્લેટ્યુઝ રિજનની ઉપર આ રિજન છે, that is the Great Northern Plains. And this Great Northern Plain formed by the deposition of alluvial brought by the river from the Himalayas, because most of the big river originated from Himalaya like Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Satluj, etc. Satluj river આ બાજુ જાય, Ganga, Yamuna, Brahmaputra flow towards the east and merge into the Bay of Bengal. A Bay of Bengal side flow થાય. The plain is about 2,400 km long and it is considered as one of the largest river plain of the world. Its western part is narrow than the eastern part. As you go from eastern part, western part છે narrow છે, આ western part એ narrow છે, પણ જેમ 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 તમે eastern આ west કહેવાય, western part માંથી તમે eastern part માં જાઓ એમ એ થોડો broad થતો જાય. It's become broader as you go from western to eastern part. The western part is narrower than the eastern part. The plain is almost a level land. Level છે, not undulated land. ઉબડ ખાબડવાળી જમીન નથી, બધી જમીન કેવી છે? એક લેવલ છે, લેન્ડ છે, સમાન એટલે એકદમ ફ્લેટ છે. None of its part is higher than 180 meter above the sea level. This plain is very narrow near the Delhi. એટલે કે દિલ્હીની નજીક આ જે પ્લેન છે બહુ નેરો છે. The Satluj plain lies to the west of Delhi while the Ganga plain lies in the east of Delhi. એટલે અહીંયા દિલ્હી આવે તો દિલ્હીથી વેસ્ટમાં અહીંયાથી સતલુજ પ્લેન જે પંજાબનો એરિયા છે ભાગ છે, તો જે દિલ્હીની વેસ્ટ પાર્ટ છે that is the સતલુજ પ્લેન અને દિલ્હીની ઈસ્ટ જે પાર્ટ છે that is the part formed by the Ganga and ગંગા. આ સતલુજ રિવરથી બનેલું છે, સતલુજ. The Satluj river plain
એન્ડ ગંગા રિવર પ્લેન. એટલે કે દિલ્હીની જે ઈસ્ટ પાર્ટ છે, ઈસ્ટર્ન પાર્ટ, આ ઈસ્ટર્ન પાર્ટ છે. હંમેશા યાદ રાખજો કે ગુજરાત છે એ વેસ્ટ છે, વેસ્ટમાં છે. બેકાર બકવાસ વેસ્ટ એવું યાદ રાખો. હું ભણતી હતી ત્યારથી મેં એવું યાદ રાખ્યું છે કે ગુજરાત બહુ વેસ્ટ છે. વેસ્ટ મતલબ બેકાર, પણ એવું છે નહીં, ખાલી યાદ રાખવા માટે મેં યાદ રાખ્યું છે. વેસ્ટ છે, આ ઈસ્ટ છે, નોર્થ એન્ડ સાઉથ. નોર્થ એન્ડ સાઉથ તો યાદ રહે, ઈસ્ટ વેસ્ટમાં કદાચ ભૂલાઈ જાય તો યાદ રાખજો કે દિલ્હીની વેસ્ટમાં સતલુજ પ્લેન છે અને દિલ્હીની ઈસ્ટમાં ગંગા રિવર પ્લેન છે. એટલે અહીંયાથી ગંગા જ્યાંથી નીકળે. None of it is east. This plain is considered to be the most prosperous. Prosperous matlab because the land is fertile, so the agricultural production is more, so the farmer are very rich. So this prosperous region of India, यानी यहाँ बहुत पधारे wealthy people रहता है. Important cities such as Delhi, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Kolkata, etc. are situated in this plain. Sindhu River and its tributary Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj originated in Himalayas. તમને કીધું એક મેઇન રિવર છે સિંધુ. સિંધુ નદી પછી જેમ આગળ આવે ને એ એકચ્યુઅલી સિંધુ નદી અહીંયાથી આમ જાય. આ સિંધુ નદી આમ જાય છે મોસ્ટ ઓફ પંજાબમાં. એ મેઇન રિવર છે, મેઇન રિવર છે. પછી એના બી ટ્રાઇબ્યુટરીઝ પડે. એટલે એક જે ઇન્ડિયામાં જે આવે છે એ છે સતલુજ અને રાબી, ચિનાબ, ઓલ મેજર રિવર, 5 રિવર્સ છે. તો એ બધી રિવર ક્યાં જાય છે? પાકિસ્તાનમાં જાય છે. પણ એની એક જે સિંધુ નદી મેઇન રિવર છે સિંધુ, સિંધુ નદીના 5 પાર્ટ્સ પડે. એમાંથી એક એની બ્રાન્ચ છે જેને આપણે સતલુજ રિવર કહીએ છીએ, જે પંજાબમાંથી પાસ થાય છે. અને પંજાબમાંથી બી પાસ થઈને બધી રિવર મોસ્ટલી પાકિસ્તાનમાં જાય છે. એટલે કે પંજાબનો બહુ મોટો નાનો ભાગ જ ખાલી ઇન્ડિયામાં છે, એનાથી બહુ જ મોટો ભાગ તો પાકિસ્તાનમાં છે. કેમ એને પંજાબ કહેવાય? કારણ કે 5 પંજ મતલબ 5 રિવરની ટ્રાઇબ્યુટરીઝથી બનેલી એક ફર્ટાઇલ લેન્ડ. જો દોઆબનો મતલબ મતલબ 2, આબ એટલે રિવર, વોટર. એટલે કે 2 રિવર 2 મતલબ 2. 2 રિવરના વોટરથી જે લેન્ડ ફર્ટાઇલ બની હોય એને દોઆબ કહેવાય. તો અહીંયા 5 રિવર છે એટલે એને પંજાબ કહેવાય. રાઈટ. સિંધુ રિવર ધ મેઇન રિવર અને એની ટ્રાઇબ્યુટરીઝ એટલે કે એની બ્રાન્ચીસ છે જેલમ, ચિનાબ, રાવી, બિયાસ એન્ડ સતલુજ ઓરિજિનેટેડ ઇન હિમાલયા. Generally, a region between 2 rivers is known as Doab. Do means 2, Ab means river. Thus, the plain which is formed by the 5 rivers is called as Punjab. Most of the plain of Punjab lies in Pakistan. એટલે મોટું પંજાબ તો આજે પણ એનું નામ બી પાકિસ્તાનમાં બી એને પંજાબ જ કહેવાય છે. પણ પંજાબનો બહુ ઓછો ભાગ છે ઇન્ડિયામાં છે, મોટો પંજાબનો ભાગ તો પાકિસ્તાનમાં છે. On the basis of physiography, the plain is divided into 4 parts. એટલે આ પ્લેન જે છે એને બી 4 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરી દીધું છે. ભાબર, તરાઈ, બાંગર એન્ડ ખદર. ભાબર કોને કહેવાય? જે નદીની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં જે પથરાવાળી જમીન હોય ને એક્ઝેક્ટ બાજુમાં એને ભાબર કહેવાય. રાઈટ. અ સ્મોલ નેરો બેલ્ટ, એકદમ સ્મોલ અને નેરો બેલ્ટ હોય, બહુ મોટો નહીં, જસ્ટ 8 to 16 કિલોમીટર વાઇડ. સ્મોલ એન્ડ નેરો બેલ્ટ ઓફ ગ્રાવેલ એટલે પથ્થર એન્ડ સ્ટોન lies parallel to the river, રિવરની બિલકુલ પેરેલલમાં, and form Sindhu to Tista in the Shivalik foothill. સિંધુ નદી ક્યાં આવે એ તમને બતાવો. સિંધુ નદી અહીંયાથી ઓરિજિનેટેડ થાય અને તિસ્તા નદી છે એ અહીંયા જે નેપાલ છે એની બાજુમાં તિસ્તા રિવર અહીંયા આવે. એટલે કે સિંધુ નદીથી તિસ્તા રિવર સુધીનો જે આખું બેલ્ટ છે એની લેન્થ છે અને એ રિવરની બાજુમાં જે ગ્રાવેલવાળો એરિયા છે ધેટ ઇઝ નોન એઝ ભાબર. સિંધુ ક્યાં આવ્યું ખબર પડી ને? પાકિસ્તાનમાં આવે સિંધુ. અપ ટુ તિસ્તા ક્યાં આવે? નેપાલની બાજુમાં. ઇન ધ ફૂટહિલ, ઇન ધ શિવાલિક ફૂટહિલ. શિવાલિક એટલે સમજમાં આવ્યું? મેં તમને 3 માઉન્ટેન રેન્જીસ બતાવ્યા હતા હિમાલયાના. ગ્રેટર હિમાલયા, પછી મિડલ હિમાલયા અને લેસર હિમાલયા. તો લેસર હિમાલયાને શિવાલિક ફૂટહિલ બી કહેવાય. This belt is almost 8 to 16 kilometer wide and it is called as a bhabar. Bhabar એટલે સમજમાં આવ્યું ને? જે ગ્રાવેલવાળી જમીન છે and parallel to the river. Then the Tarai region.
જે શિવાલિકના ફૂટહિલ રિજનમાં, તરાઈ રિજન ક્યાં આવે એ બી બતાવો, કે આ બેલ્ટ હોય અને એની નીચે જે આવે એ તરાઈ રિજન છે. આ એરિયા એ તરાઈ રિજન કહેવાય. અને જે નદીની બિલકુલ બાજુમાં જે રિજન છે એ ભાબર રિજન. તરાઈ રિજન એટલે શિવાલિક ફૂટ હિલ છે. આપણે ત્રણ હિલ્સ બનાવી હતી ને, જે 3 હિલ બનાવી હતી, 3 માઉન્ટેન રેન્જીસ હતા, એમાંથી જે લેસર હિમાલયા છે એને શિવાલિક કહેવાય. શિવાલિકની પણ બોટમમાં આ બધા માઉન્ટેન છે એની બોટમમાં આવીએ એટલે તમને શું મળે? તરાઈ મળે. The Tarai region, which is the most humid and marshy, come next. Dense forest and diversified wildlife are seen here. And the old alluvial, એટલે કે જૂની જમીન છે, એટલે બહુ દૂરની જમીન. alluvial એટલે ફર્ટિલિટી. જે જૂની ફર્ટાઇલ સોઇલથી બનેલા જે પ્લેન છે એને બાંગર કહેવાય. પણ ડ્યુ ટુ કન્સિસ્ટન્ટ ડિપોઝિશન, કન્સિસ્ટન્ટ એટલે રેગ્યુલર, ફ્રિક્વન્ટલી, હે ને, રેગ્યુલર ડિપોઝિશન થાય છે નવી જમીનનું અને ડેવલપ અ ટેરેસ શેપ. ટેરેસ શેપ એટલે ન્યૂ જમીન બને, નવી જમીન બને એટ અ હાયર લેવલ. Then the flood plain is known as a new sediments of the flood is called as a khadar. એટલે કે old alluvial soil is known as a bangar, but the new alluvial soil is known as a khadar. समझ में आया? The plain is divided mostly in 4 parts: bhabar, tarai, bangar यानी old alluvial soil and khadar यानी new alluvial soil. Okay, now peninsular plateau. હવે આપણે plateau ની વાત કરીએ. જે આ પ્લેટ્યુઝ છે, આ માઉન્ટેન રિજન, એની નીચે જે મેં પેનથી બધું ડ્રો કર્યું ધેટ ઇઝ નોર્થન ફર્ટાઇલ પ્લેન, અને એની નીચે જે આવે આ બધું જ એ પ્લેટ્યુ છે, ડેકન પ્લેટ્યુ. ઓકે, આ ડેકન પ્લેટ્યુ છે જે હું તમને ડ્રો કરીને આપું. એ આખું ડેકન પ્લેટ્યુ છે જે ઇન્ડિયાની સાઉથમાં છે, રાઈટ? ડેકન પ્લેટ્યુ. આ નહીં, આને તો કોસ્ટલ પ્લેન કહેવાય. આ કોસ્ટલ પ્લેન છે કે જે શેડ કરેલું છે, ધેટ ઇઝ ધ ડેકન પ્લેટ્યુ. ડેકન પ્લેટ્યુના પણ પાર્ટ્સ છે, પણ આ જે ટ્રાયંગ્યુલર શેપ પાર્ટ છે ધેટ ઇઝ ધ ડેકન પ્લેટ્યુ. Peninsular Plateau. This is the oldest region of India and this region appears as an inverted triangle. Its average height is about 600 to 900 meter. Yani that is slightly above plane. કારણ કે પ્લેન કેટલા મીટર હતું અહીંયા બતાવ્યું હતું? પ્લેન ઇઝ જસ્ટ 180 મીટર અબોવ ધ સી લેવલ. એટલે પ્લેન સી લેવલથી 180 મીટર હોય અને પ્લેટ્યુ સી લેવલથી 600 ટુ 9 મીટર અબોવ હોય. સમજમાં આવ્યું? ઇન ધ નોર્ધન પાર્ટ સ્લોપ ટુવર્ડ્સ ધ નોર્થ ઇસ્ટ. સમજમાં આવ્યું? મોટે ભાગની અહીંયાથી આ જે નોર્થન પાર્ટ છે ને, આ એનો નોર્થન પાર્ટ છે. નોર્થન પાર્ટનો સ્લોપ ક્યાં છે? અહીંયાનો નોર્થ, એટલે અહીંયાથી જે પણ રિવર જાય એ નોર્થ ઇસ્ટમાં જાય, અને એનો સદર્ન પાર્ટ છે એની સ્લોપ છે સાઉથ ઇસ્ટ. એટલે આ રિવર, આ બધી રિવર, ઉપરની રિવર એ નોર્થમાં જઈને ઇસ્ટમાં જાય, એનો નોર્થન પાર્ટ, અને સદર્ન પાર્ટનો સ્લોપ છે સાઉથ ઇસ્ટ. સમજમાં એવું? સ્લોપ બતાવ્યો છે એનો. Its northern part slope towards northeast while it's evident from the flow of Chambal, Son and Damodar river. Chambal, Son and Damodar river ક્યાં જાય છે? નોર્થમાં જઈને ઇસ્ટમાં જાય. Well, the south part slope toward the southeast. Most of its area in the south. Hence it is also called as the southern plateau. એટલે કે એનો મોટો ભાગ છે સાઉથમાં જ છે, એટલે એને southern plateau બી કહેવાય, peninsular plateau ને. It is surrounded by sea on the 3 sides and this is called as peninsular plateau. Peninsular plateau can be divided into 2 parts, Malwa plateau and Deccan plateau. એટલે peninsular plateau is divided into 2 parts. જો અહીંયા દેખાય છે આ માલવા પ્લેટ્યુ છે અને આ peninsular plateau. માલવા પ્લેટ્યુ અને બીજું કયું હતું? ડેકન પ્લેટ્યુ. હા, આ છે માલવા પ્લેટ્યુ અને આ ડેકન પ્લેટ્યુ. આ દેખાય એ ડેકન પ્લેટ્યુ છે. તો માલવા પ્લેટ્યુ એન્ડ ડેકન પ્લેટ્યુ. એની પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ એટલે કે ઇન્ડિયાનું જે પ્લેટ્યુ છે એના પણ 2 ભાગ છે. માલવા which is mostly lies in Madhya Pradesh and Deccan Plateau lies mostly in Maharashtra. Okay, અહીંયા ગુજરાત છે, અહીંયા મધ્યપ્રદેશ છે, મહારાષ્ટ્ર છે. માલવા પ્લેટ્યુ.
Aravalli Hill is situated in the northwest part of the Malwa Plateau. નોર્થવેસ્ટ પાર્ટ એટલે કે આ માલવા પ્લેટ્યુ છે એની નોર્થ વેસ્ટ એટલે કે નોર્થમાં અને વેસ્ટમાં એટલે અહીંયા અરાવલી હિલ્સ છે. તમને ખબર છે કે અહીંયાથી સાબરમતી નદી નીકળે છે અરાવલી હિલ્સમાંથી જ. સાબરમતી નદી છે એ ક્યાં જાય? અહીંયા આમ જાય છે બે ઓફ કચ્છમાં જાય. આ સાબરમતી નદી આમ જાય અને ક્યાં જાય? ક્યાંથી નીકળે છે? અરાવલી હિલ. અને અરાવલી હિલ ક્યાં છે? માલવા પ્લેટ્યુની નોર્થ વેસ્ટમાં છે. આ માલવા પ્લેટ્યુ એટલે અરાવલી હિલ એટલે કે માઉન્ટેન જેવું છે, જે આપણે એમ કહીએ કે રાજસ્થાનમાં બધા આબુ તો ગયા જ હશે, તો આબુ એ અરાવલી હિલ છે. તો અરાવલી હિલમાંથી સાબરમતી નદી નીકળે, રાઈટ. Aravalli Hill is situated in the northwest part of the Malwa Plateau. Aravalli is one of the oldest range in the world. It is a fold mountain. Mount Abu is a famous hill station in this range. It is very beautiful and pleasant. Guru Shikhar, આપણે જે આબુ ગયા હશે ગુરુ શિખર ગયા જ હશે આબુ ફરવા જાવ ત્યાં. The Guru Shikhar is the highest peak and it is about 1722 meter high. To the south of the region, the river Chambal and Betwa emerges from the Vindhyachal. એટલે અહીંયા કયો પર્વત છે? અહીંયા અરાવલી હિલ છે અને અહીંયા જે માલવા પ્લેટ્યુ છે અહીંયા વિંધ્યાચલ પર્વત છે. આને અરાવલી હિલ કહેવાય, આને વિંધ્યાચલ પર્વત કહેવાય. તો વિંધ્યાચલ પર્વત તો હંમેશા મોટી રિવર ક્યાંથી નીકળે? હંમેશા માઉન્ટેનમાંથી જ નીકળે. જેમ કે ગંગા, યમુના, બ્રહ્મપુત્રા તો હિમાલયામાંથી નીકળે, સાબરમતી નદી તો અરાવલી હિલમાંથી નીકળે અને નીચે કયું છે? વિંધ્યાચલ. આ છે અરાવલી, વિંધ્યાચલ. તો વિંધ્યાચલ પર્વતમાંથી પણ રિવર્સ નીકળે છે. તો કઈ રિવર નીકળે? ટુ ધ સાઉથ ઓફ ધ રીજન એટલે કે માલવા પ્લેટ્યુ, જે અહીંયા માલવા પ્લેટ્યુ બતાવ્યું છે ને, આ માલવા પ્લેટ્યુની સાઉથમાં પણ એક રીજન છે, એક માઉન્ટેન છે. The river Chambal and Betwa emerges from the Vindhyachal. Flow northward. તમને ખબર છે કે અહીંયાથી જે રિવર નીકળે ને એ નોર્થવર્ડમાં જાય અને રાજસ્થાનમાં જાય. અને રાજસ્થાનમાં જઈને કોઈ પણ ઓશનને નથી મળતું, એ રાજસ્થાનમાં જઈને ડિસઅપિયર્ડ થાય, કારણ કે રાજસ્થાનની લેન્ડ છે એકદમ ડ્રાય છે, તો એ રિવર ત્યાં ગાયબ થઈ જાય. ઓકે. Flow northward and meet river Yamuna. અચ્છા, એ યમુના રિવરને મને છે. યમુના રિવર અહીંયા બતાડ્યું છે. યમુના સિંધુ યમુના એટલે અહીંયા યમુના રિવરને મળે, રાઈટ. While river Son flow northward and meets river Ganga. એટલે કઈ રિવર છે? ચંબલ એન્ડ બેતવા યમુના રિવરને મળે છે અને સન એ ગંગા રિવરને મળે. It can be known from the direction of the river flow that the region slopes northwards. એટલે કે અહીંયાથી રીજન આ બધી રિવર ક્યાં જાય? એના સાઉથમાંથી જે રિવર નીકળે એ અમુક યમુનાને મળે છે અને અમુક ગંગાને મળે છે. એટલે કે વિંધ્યાચલ પર્વતમાંથી જે રિવર જાય છે એ રાજસ્થાનમાં જઈને યમુનાને મળે અને બીજી કઈ રીધી? સન રિવર હતી ને. Sun river flow northward and meets river Ganga. It can be known from this. હવે આના પરથી ખબર પડી કે અહીંયાથી સ્લોપ ક્યાં છે? નોર્થવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે. અહીંયાથી આ જમીન જે ડિરેક્શનમાં સ્લોપ હોય એ ડિરેક્શનમાં રિવર જાય, એટલે કે અહીંયાની બધી રિવર એ નોર્થમાં જાય છે અને નોર્થમાંથી જઈને એ બે ઓફ બેંગાલમાં જાય. The northeastern part of the central upland is known as Bundelkhand. The northeastern part જે બહુ રેઝ છે વચ્ચેનો ભાગ એને બુંદેલખંડ કહેવાય. આ બુંદેલખંડ પ્લેટ્યુ છે. માલવા પ્લેટ્યુની નોર્થ અને ઈસ્ટમાં એક બુંદેલખંડ પ્લેટ્યુ છે. Besides this, river Luni and Banas also originated in the Aravalli range in northeast. This river vanish in run of Kutch. એટલે કે અહીંયાથી આ અરાવલી રેન્જ અહીંયા સુધી જાય અને બુંદેલખંડમાંથી અહીંયાથી જે રિવર નીકળે એ રાજસ્થાનમાં જાય અને બનાસ, એનું નામ શું છે? બનાસ. This river vanish. કઈ રિવર? બનાસ અને લૂની અને બનાસ એ અરાવલી રેન્જમાંથી નીકળે અને ક્યાંથી?
કયો પ્લેટ્યુ હતું? બુંદેલખંડ પ્લેટ્યુના નોર્થમાંથી. એન્ડ દે વેનિશ ઇન રન ઓફ કચ્છ. વેલ સાબરમતી એન્ડ મહી રિવર મીટ ઇન ગલ્ફ ઓફ ખંભાત. એટલે કે અહીંયાથી કઈ કઈ રિવર નીકળે, હું તમને કહું કે અહીંયાથી કઈ કઈ રિવર નીકળે. અહીંયાથી સાબરમતી રિવર નીકળે અને બીજી કઈ કીધી? મહી રિવર. સાબરમતી અને મહી રિવર્સ મીટ ઇન અ ગલ્ફ ઓફ કચ્છ. એટલે કે અહીંયાથી જે રિવર નીકળે સાબરમતી ને મહી એ ગલ્ફ ઓફ કચ્છ, આ ગલ્ફ ઓફ કચ્છ છે, આ જે ખાંચ છે. તો સાબરમતી ને મહી એ વેસ્ટર્ન ડિરેક્શનમાં જાય. ઓકે, અને અહીંયાના સાઉથમાંથી આને કયું હતું? વિંધ્યાચલ પર્વત. વિંધ્યાચલ પર્વતમાંથી જે પણ રિવર નીકળે એ ગંગા અથવા યમુનામાં જાય, એટલે કે નોર્થમાં જાય. The Malwa Plateau slope towards the southwest. Rajmahal Hill and Shillong Plateau are the part of a Chota Nagpur Plateau. તમને બતાવું, અહીંયા છે છોટા નાગપુર પ્લેટ્યુ. શિલોંગ પ્લેટ્યુ દેખાય છે એકદમ, જે બાંગ્લાદેશ છે એની ઉપર, અને છોટા નાગપુર પ્લેટ્યુ કહેવાય. Are the part of Chota Nagpur Plateau which also includes Ranchi Plateau, અને એને રાંચી પ્લેટ્યુ પણ કહેવાય. નાઉ ડેકન પ્લેટ્યુ. હવે આ થઈ ગયું માલવા પ્લેટ્યુ ખતમ. આ જે પાર્ટ હતો એ માલવા પ્લેટ્યુ હતો. હવે છે આ ડેકન પ્લેટ્યુ. Deccan Plateau. The Deccan Plateau is situated to the south of the Satpura, Mahadev and Maikal range, which are located to the south of Malwa Plateau. એટલે કે માલવા પ્લેટ્યુની નીચે અહીંયા પર્વત છે, મહાદેવ પર્વત અને બીજે જે પર્વતના નામ કીધા એ પર્વતની સાઉથમાં આખું ડેકન પ્લેટ્યુ છે. The northwest part of the plateau is composed of a lava deposit. એટલે કે નોર્થ વેસ્ટ પાર્ટ, નોર્થ અને વેસ્ટ પાર્ટ એટલે કે આ પાર્ટ જે લાઇનિંગથી બતાવેલો છે, જે છે મહારાષ્ટ્ર, એ લાવા મતલબ જે વોલ્કેનો હોય એની અંદરથી જે લાવા નીકળે એ ઠંડો થાય અને જે જમીન બને એને લાવા કહેવાય. ઓકે, એટલે રેડ હોય એની જમીન, જે એ રેડ કલરની હોય. On the western side of its border, demarcated by the Western Ghat, which runs north-south along the Arabian Sea. એટલે કે એની વેસ્ટ સાઇડ, આ જે ડેકન પ્લેટ્યુ છે એની વેસ્ટ સાઇડ એક પટ્ટી છે, ઇટ ગોઝ પેરેલલ ટુ ધ સાઉથ અલોંગ વિથ ધ અરેબિયન સી. અહીંયા અરેબિયન સી છે જેને વેસ્ટર્ન કોસ્ટ પણ કહેવાય. તો આ વેસ્ટર્ન કોસ્ટલ પ્લેન, આ પ્લેન છે, આના કરતાં બહુ નીચું હોય આ. And it's when a western ghat કહેવાય, એટલે એ જે કોસ્ટલ પ્લેન હોય, which run north to south along the Arabian Sea coast. It has several local names. It is known as Sahyadri in Maharashtra and Karnataka. એટલે કે અહીંયા મહારાષ્ટ્ર આવે, નીચે અહીંયા કર્ણાટકા આવે, અહીંયા કેરલા આવે, અહીંયા તમિલનાડુ આવે. ઓકે, તો અહીંયા એનું નામ શું છે? મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકામાં એનું નામ સહ્યાદ્રી છે. આ રિજનને સહ્યાદ્રી રિજન કહેવાય. સહ્યાદ્રી ઇન મહારાષ્ટ્ર એન્ડ કર્ણાટકા. નીલગિરી એન્ડ તામિલનાડુ. હવે તામિલનાડુ, આ તામિલનાડુ છે, તો તામિલનાડુ એક પટ્ટી છે, અહીંયા એનું નામ છે નીલગિરી અને સહ્યાદ્રી. એટલે અલગ અલગ સ્ટેટમાં આ જે બોર્ડર છે એનું નામ અલગ અલગ છે. એન્ડ એઝ અનામલાઈ એન્ડ કાર્ડમમ રેન્જ. કાર્ડમમ એટલે ઇલાયચી, જ્યાં ઇલાયચી વધારે થાય, અલોંગ વિથ ધ બોર્ડર ઓફ કેરલા એન્ડ તામિલનાડુ. ઓકે, તો તામિલનાડુ અને કેરલા અને તમિલનાડુમાં એને અનામલાઈ અથવા તો આ જે રિજન છે એને અનામલાઈ અથવા તો કાર્ડમમ રેન્જ કહેવાય. The southern portion of the Western Ghat is more lofty. Southern portion of Western Ghat એટલે કે આ જે સાઉથર્ન પોર્શન, તમને લોફ્ટી એટલે બહુ હેવી, તમને આ બહુ બ્રોડ નહીં દેખાતો, આ જે પાર્ટ છે બ્રોડ છે, બાકીના પાર્ટ નેરો છે. એટલે કે સાઉથર્ન પાર્ટ ઓફ વેસ્ટર્ન ઘાટ, આ બધું વેસ્ટર્ન ઘાટ છે, આટલો પાર્ટ વેસ્ટર્ન ઘાટ કહેવાય. તો જેનો સદર્ન મોસ્ટ પાર્ટ છે બહુ લોફ્ટી છે. લોફ્ટી મતલબ બહુ મોટો છે. જનરલી ધ એવરેજ હાઇટ ઓફ ધ ડેકન પ્લેટ્યુ રેન્જીસ, ડેકન પ્લેટ્યુ એટલે આની વાત કરે છે. આ ડેકન પ્લેટ્યુની એવરેજ હાઇટ, always plateau is 900 to 1000 meter, but at a few places exceeds that high. Few isolated hills have range 900 meters of a height from the eastern boundaries of the plateau. જે eastern boundaries છે
ઈસ્ટર્ન બાઉન્ડ્રીઝની પ્લેટ્યુની અંદર અમુક જે પ્લેસીસ છે એ 900 મીટરથી પણ વધારે છે. This is called as the Eastern Ghat. It has a general slope towards the southeast. એટલે અહીંયાથી જે પણ રિવરની નીકળે ક્યાં મળે, પહેલા સાઉથમાં, આમ સાઉથમાં જાય અને પછી ઈસ્ટમાં જાય. એટલે કે બે ઓફ બેંગાલમાં, બધી રિવર બે ઓફ બેંગાલમાં જાય. પહેલા આમ રિવર નીકળે ને સાઉથમાં જાય, પછી બે ઓફ બેંગાલમાં જાય, સાઉથ ઈસ્ટ ડાયરેક્શન. એક્સેપ્ટ ધ રિવર નર્મદા એન્ડ તાપી વિચ ફ્લો વેસ્ટવર્ડ. એટલે કે અહીંયા જે ડેકન પ્લેટ્યુમાંથી જે પણ રિવર નીકળે છે મોસ્ટલી બધા ક્યાં જાય છે, સાઉથ ઈસ્ટમાં જાય. ખાલી બે જ રિવર છે, નર્મદા અને તાપી. જે નર્મદા અને તાપી છે એ સાઉથમાં જઈને વેસ્ટમાં જાય છે. મોટી બધી ભાગની બધી રિવર એ સાઉથ ઈસ્ટમાં એટલે બે ઓફ બેંગાલમાં જાય. ખાલી નર્મદા અને તાપી છે સાઉથ વેસ્ટમાં જાય એટલે કે અરેબિયન સીમાં જાય. તમે યાદ રાખજો, ઇન્ડિયામાં ખાલી બે રિવર એવી છે કે જે સાઉથ ઈસ્ટમાં જાય છે. ડેકન પ્લેટ્યુની, હા, ડેકન પ્લેટ્યુની 2 રિવર્સ સાઉથ વેસ્ટમાં, સાઉથ વેસ્ટ એટલે અરેબિયન સીમાં જાય. અને એ બે રિવરનું નામ છે નર્મદા એન્ડ તાપી. નર્મદા એન્ડ તાપી વિચ ફ્લો વેસ્ટવર્ડ એન્ડ મોસ્ટ ઓફ ધ રિવર ઓફ ડેકન પ્લેટ્યુ ફ્લો ઈસ્ટવર્ડ. એટલે બધી રિવર ઈસ્ટમાં જાય. ડેકન પ્લેટ્યુની બધી રિવર ઈસ્ટમાં જાય. ખાલી બે રિવર છે વેસ્ટમાં જાય છે. એન્ડ મીટ ધ બે ઓફ બેંગાલ. Now the coastal plain. હવે આપણે આટલું પૂરું કરીએ, આર્કિયોલોગસ સુધી પૂરું કરી દઈએ. Now coastal plain. હવે કોસ્ટલ પ્લેન તમને બતાવું. કોસ્ટલ પ્લેન કોને કહેવાય? ઇન્ડિયામાં જે આ બાઉન્ડ્રી છે આ કોસ્ટલ પ્લેન છે, જે દરિયા કિનારો, જે ક્યાંથી શરૂ થાય છે, જે ગુજરાતથી લઈને અહીંયા સુધી, રાઈટ? એના નેમ બી આપેલા છે. કોસ્ટલ પ્લેન, પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ is surrounded by, જે નીચે સાઉથમાં જે પ્લેટ્યુ બતાડ્યું હતું ને, is surrounded by a narrow belt of a plain from Kutch to ઓડિશા. એટલે ગુજરાતમાં કચ્છ ક્યાં આવે? અહીંયા આવે. આ કચ્છથી લઈને ગુજરાતમાં, અહીંયા કચ્છથી લઈને આખો દરિયા કિનારો છે એન્ડ લઈને છેક ઓડિશા સુધી અહીંયા આવે ઓડિશા. તો કચ્છથી લઈને ઓડિશા સુધી જે આ પ્લેટ્યુ છે, પ્લેટ્યુની સરાઉન્ડમાં એન્ડ કચ્છથી લઈને ઓડિશા સુધી, that belt is known as a coastal plain. It is divided into western and eastern coastal plain. Western coastal plain, હવે આના અહીંયાથી આ ડિવાઈડ કરી નાખીએ તો આ બધું એ વેસ્ટર્ન કોસ્ટલ પ્લેન કહેવાય, આ ઈસ્ટર્ન કોસ્ટલ પ્લેન કહેવાય, રાઈટ? તો વેસ્ટર્ન કોસ્ટલ પ્લેન એક્સટેન્ડ ફ્રોમ ગુજરાત ટુ કેરલા. અહીંયા કેરલા આવે ને, આ પટ્ટીને કેરલા આવે એટલે કે ગુજરાતથી લઈને કેરલા સુધી એ વેસ્ટર્ન કોસ્ટલ પ્લેન છે. ગુજરાત તો વેસ્ટ છે તો આ વેસ્ટર્ન કોસ્ટલ પ્લેન. એક્સેપ્ટ ઇન ગુજરાત ધ પ્લેન ઇઝ મોસ્ટલી નેરો. આખું આ ગુજરાત છે ને, આ ગુજરાતમાં આ પોર્શન આખું આ ગુજરાત એક કોસ્ટલ પ્લેનમાં આવે. તો ગુજરાત તો બહુ મોટું છે તો એક કોસ્ટલ પ્લેન બહુ વાઇડર છે. એના સિવાયનો બધો જ જે એરિયા છે બહુ નેરો છે, દેખાય છે? ખાલી સાઉથમાં થોડો લોફ્ટી થાય. ઇટ ઇઝ વેરી મચ અન્ડ્યુલેટેડ. અન્ડ્યુલેટેડ એટલે નોટ સ્ટ્રેટ, અન્ડ્યુલેટેડ એટલે ઉપર અંદર જાય બહાર આવે, ધેટ ઇઝ ઉબડ ખાબડ. દેટ ઇઝ નોન એઝ અ મલબાર કોસ્ટ ટુ ધ સાઉથ ઓફ ગોવા. એટલે કે આ એરિયા છે એના પણ બે ભાગ છે. અહીંયા ગોવા છે, મહારાષ્ટ્રની નીચે અહીંયા ગોવા, તો અહીંયા આ જે કોસ્ટ છે એને મલબાર કોસ્ટ કહેવાય. જે કોસ્ટ છે એને મલબાર કોસ્ટ, યાની ગોવાથી લઈને ક્યાં સુધી? કેરલા સુધીનો ભાગ, known as Malabar coast to south of Goa. West Coast River have developed cracks to the estuaries. Estuaries નો મતલબ શું થાય? કે જ્યાં રિવર અને ઓશન બંને મળતા હોય એને એસ્ચ્યુરીઝ કહેવાય. તો ત્યાં ક્રિક્સ ડેવલપ કરે. ક્રિક્સ મતલબ દરિયાનું પાણી અને રિવરનું પાણી બંને મિક્સ થાય
તો ત્યાં એક વોટર લોગિંગ જેવું થાય, એટલે કે બહુ બધી ફિશ ત્યાં આવે. મોસ્ટ ઓફ ધીસ ક્રીક્સ આર સબમર્જ્ડ વેલી અંડર ધ રિવર વોટર. These are found due to the emergence of the seashore. It provides the favorable condition for fisheries. There are many natural ports to the western coastal plain, which includes the Mumbai, Mamgoa, etc. Backwater have developed along the southern coast of Kerala, and these are known as કાયલ. એટલે કે દરિયાનું જે પાણી છે ને, દરિયાનું સાઉથમાં દરિયાનું જે પાણી છે બેક આવે અહીંયા આગળ અને એક લગૂન જેવું બનાવે. અહીંયા એક દરિયા જેવું, મતલબ નાનું એક સરોવર જેવું બનાવે, તો એને બેક વોટર કહેવાય. તો એ બેક વોટર આવીને અહીંયા ભરાય અંદર, એને કાયલ કહેવાય ઇન ધ લોકલ લેંગ્વેજ. ઈસ્ટ કોસ્ટલ પ્લેન ઇઝ મચ બ્રોડર. તમને દેખાય છે કે આના કરતાં જે વેસ્ટર્ન કોસ્ટલ પ્લેન કરતાં જે ઈસ્ટર્ન કોસ્ટલ પ્લેન છે બહુ બ્રોડર છે. આ બહુ નેરો છે, પણ આ ઈસ્ટર્ન કોસ્ટલ પ્લેન છે એ બ્રોડર છે, રાઈટ? ઇઝ મચ બ્રોડર દેન ધ વેસ્ટર્ન કોસ્ટલ પ્લેન. There is a substantial alluvial deposition in the delta of Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi. એટલે અહીંયાથી જે સાઉથમાંથી જે પણ નદી નીકળે એ બધી ક્યાં જાય? બે ઓફ બેંગાલમાં જાય. એટલે કે આ એરિયા છે બહુ ફર્ટાઇલ છે, કારણ કે સદર્ન પ્લેટ્યુ, આ પ્લેટ્યુ છે ડેકન પ્લેટ્યુમાંથી જે પણ બધી રિવર જાય છે એ બે ઓફ બેંગાલમાં જાય છે, તો એની જે ફર્ટિલિટી છે એ વધારે છે. કારણ કે મેં તમને કીધું મોસ્ટ ઓફ રિવર ક્યાં જાય છે? ઈસ્ટર્ન સાઇડ. ખાલી બે જ રિવર છે વેસ્ટર્ન સાઇડ જાય છે, જે છે નર્મદા એન્ડ તાપી. The northern coast is known as a Sirkar coast and Tamil Nadu coast is known as a Coromandel coast. એટલે તમને બતાવું કે આ જે પોર્શન છે એને કોરોમંડલ કોસ્ટ કહેવાય. તામિલનાડુથી લઈને આ જે પાર્ટ છે એને કોરોમંડલ કોસ્ટ કહેવાય, અને કોરોમંડલ કોસ્ટની ઉપરનો જે ભાગ છે એને સિરકાર કોસ્ટ કહેવાય. એટલે કે જે ઈસ્ટર્ન કોસ્ટલ પ્લેન છે એના પણ બે ભાગ પડે. એકચ્યુઅલી અહીંયા બી બે ભાગ છે, મલબાર કોસ્ટ એન્ડ કોરોમંડલ કોસ્ટ. અહીંયા બી બે ભાગ છે. અહીંયા કયા પાર્ટ લીધા? સોરી, કોરોમંડલ કોસ્ટ અને સિરકાર કોસ્ટ. નાઉ આર્કિપેલોગસ મતલબ આઇલેન્ડ્સ. There are a few archipelagos in India. Andaman Nicobar and Lakshadweep are the major archipelagos. એટલે કે ઇન્ડિયામાં મેજર કયા આર્કિપેલોગસ છે? અહીંયા અંદમાન એન્ડ નિકોબાર છે, ક્યાં? અરેબિયન સીમાં. અને બે ઓફ બેંગાલમાં અહીંયા લક્ષદ્વીપ છે, અરેબિયન સીમાં લક્ષદ્વીપ છે, અને બે ઓફ બેંગાલમાં અંદમાન એન્ડ નિકોબાર છે. અહીંયા અંદમાન એન્ડ ઇન્ડિયાની મેઇન લેન્ડથી બહુ દૂર છે અંદમાન એન્ડ નિકોબાર. There are many small islands in Lakshadweep and these are located at some distance off Kerala coast. એટલે કેરલા કોસ્ટથી, અહીંયા કેરલા છે, એટલે કેરલા કોસ્ટથી તમે ઓફ જાઓ, અહીંયા જાઓ, કેરલા કોસ્ટથી થોડા દૂર જાઓ એટલે અહીંયા લક્ષદ્વીપ, સ્મોલ આઇલેન્ડ્સ આર અવેલેબલ. These islands are in the shape of horseshoe shape. એટલે કે horseshoe shape એટલે આવા શેપના છે મોટે ભાગે, horseshoe shape. Such corals islands are known as atolls. અને કોરલ ફોર્મેશન થાય. કોરલ ફોર્મેશન એટલે બહુ બધા શંખને તમે જોયું હશે. કોરલ એટલે બહુ બ્યુટિફુલ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના પથ્થર, એને કોરલ્સ કહેવાય. તે કોરલ ફોર્મેશનને લીધે એને atolls भी कहवाय ए islands ने. It's very important. Andaman Nicobar Island are situated in a Bay of Bengal. Here the number of island is also more and they are situated very far from the Indian coast. એટલે ઇન્ડિયાથી બહુ દૂર બી છે. તમને ખબર નહીં હોય કે ઇન્ડિયાના જે અંદમાન નિકોબાર છે એમાંથી કેટલા બધા આઇલેન્ડ દરિયાની અંદર ડૂબી ગયા છે 2004 પછી, સુનામી આવ્યા પછી. There are few mountain ranges, some of which are found due to the volcanic activity. These islands spread over 350 km and have a strategic importance. Right? હવે અહીંયા end of completion of the type of અહીંયા ડેઝર્ટનું એ એક્સપ્લેનેશન નથી આપેલું. અહીંયા રોક છે. તમને ખાલી કેટલી લેન્ડ બતાવી, તમને ટાઈપ્સ છે એમાંથી કેટલા બતાવ્યા? આર્કિપેલોજસ. હા, એમાં
તમને આમાં ગ્રેટ ઇન્ડિયન ડેઝર્ટ નથી, તમારી બુકમાં ગ્રેટ ઇન્ડિયન ડેઝર્ટ નથી. એટલે જેટલા બી ટાઈપ આવતા નોર્થન માઉન્ટેન, નોર્થન પ્લેન, પ્લેટ્યુ એન્ડ આર્કિપેલોગસ, રાઈટ, અને કોસ્ટલ પ્લેન. ટોટલ 5 પાર્ટ હતા. કયા કયા? નોર્થન માઉન્ટેન રીજન ઇઝ અ નોર્થન માઉન્ટેન રીજન યાની હિમાલયન રીજન, ગ્રેટ નોર્થન પ્લેન, પછી પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુ, ધ કોસ્ટલ પ્લેન એન્ડ આર્કિપેલોગસ યાની આઇલેન્ડ્સ. ટોટલ 5 પાર્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયન મેજર ફિઝિયોગ્રાફી ઓફ ઇન્ડિયા. There is a diversity in physical feature of India. Every region has its own distinct characteristic and yet all regions are interconnected. All of them have an important contribution in the progress of the nation and are useful in the forest resources. Northern fertile plains are also called as a storehouse of the grain because they are so fertile, lots of grain can be produced from the fertility of the soil. Southern Plateau is rich in many minerals resources which enhance the national progress. Many rivers with a large volume of water originated in the northern mountain region yani Himalayan region, which also known for the variety of the forest resources. Chalo यहाँ completion of Indian physiography, right?